Okay, hello students. Welcome back to unit number 2. In that, we were studying socio-economic aspects of water supply schemes. So, under that, we have studied the various departments involved in the planning and execution of the water supply schemes in the rural area. So, various departments involved in the water conservation. Similarly, agriculture department, then again minor irrigation plus ZP and Panchayat Samiti are also working for the groundwater development or water conservation in the rural area. And ultimately this water conserved is used for the drinking purpose as well as for the irrigation purpose. So many purposes are solved by water conservation. We will see some of the water conservation methods used by the irrigation department or GSDA department so that water level will be increased. And we can say we have seen some of the participatory approach for the success of the project, some case studies from the Palsoshi, Bhor Taluka hai, Hiware Bazar from the Nagar, then Lamkani from the Dhule, available with the MGP. Means along with MGP, the rural population of these villages have contributed through Sramadan or some contribution, maybe financial contribution, to make these schemes feasible or easy to implement. So capacity building of the villages means we are increasing the participation of the people so that people will start taking care of their village with respect to planning and maintaining the various schemes for the villagers. So even we can see that financial schemes available with the department. So various departments are working for the water supply schemes like ZP or state government department, that is rural water supply and sanitation, along with central ministry department, that is Jal Shakti department. So we will go step by step in detail with respect to all these schemes and the case studies. We have referred the Palsoshi and Hiware Bazar. We will see in detail with respect to Palsoshi. Here you can see we have seen the Hiware Bazar case study. In that we have seen how they have planned the watershed considering available rainfall and the crops to be grown considering the available water in that particular year. So in previous lecture we have seen that Gram Panchayat Hiware Bazar planned and successfully implemented these concepts, and they succeed in increasing the water level, and accordingly the income level of that particular population is also increased. The statistics related to their income is also given. So you can see Adarsh Gaon, Panchasudri, they have followed these principles. Then watershed development program, they constructed these percolation tanks, cement bandaras, gabion bandara, farm pond, earthen dams, CCT, that is continuous contour trenches, underground bandara, loose boulders, Kolhapur type bandara. So depending upon the site conditions, they constructed various structures so that rainwater will get harvested or conserved, or that particular flowing water will stop somewhere and it will get infiltrated into the ground. So water auditing
They carried out the total amount of water that can be stored, that can be preserved for the drinking water as well as for the irrigation. Accordingly, area and type of crop during the year 2006-07. So accordingly, after end of the monsoon season, they calculated the available water amount with the help of GSDA and accordingly they planned various crops in the days ahead also. You can see in the monsoon season there is little less requirement, but further in Rabi and hot weather season, we need to plan our crops accordingly as per the availability of water. You can see here Kharif, Rabi. Perennial means throughout the year. Horticulture or orchards, फळबागा या वर्षभरासाठी असतात ऊसाप्रमाणे. ऊस एकदा लावल्यानंतर 2-3 वर्ष तरी असतो. म्हणजे ऊस माहिती तुम्हाला कट झाल्यावर परत फुटवा येतो, त्याला आपण खोडवा म्हणतो वगैरे, आणि परत 2 वर्ष वगैरे घेतात. पाणी नसेल तर मोडून टाकतात. दुसरं एखादं सीजनल पीक घेऊ शकतो आपण. ऊस गेल्यानंतर वेगळा हरभरा किंवा गहू वगैरे असं करू शकतो, किंवा सूर्यफूल करतात उशिरा ऊस गेला असेल तर. जनरली प्रत्येक पिकाचं फिक्स आहे की हाऊ मच वॉटर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड. तुम्ही SWRE मध्ये स्टडी केला असेल, एखाद्या पिकाला किती वेळा पाणी लागतं, त्याच्या ड्युटी डेल्टा वगैरे भरपूर टर्म आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात येईल की पर्टिक्युलरली इथे जे पिकं दाखवले त्यांनी त्यातले ग्राम म्हणजे हरभरा आहे किंवा ज्वारी आहे, याला पाणी खूप कमी लागतं. बाजरीला पण पाणी खूप कमी लागतं. बट इफ यू सी शुगर केन, त्याला म्हणजे बऱ्यापैकी वर्षभरातून तुम्हाला भरपूर वेळा पाणी द्यावं लागेल. त्याची पर्टिक्युलर डेप्थ किती पाण्याची लागेल हे सुद्धा आपण मोजू शकतो आणि त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करू शकतो. बाकीचे जे सीजनल पिकं आहेत, पोटॅटो असेल, व्हेजिटेबल्स असतील किंवा ओनियन आहे, बीट आहे, बीट म्हणजे गहू, तर त्या पद्धतीने प्रत्येकाला लागणारं पाणी हे कमी जास्त असतं. परंतु त्या 3 महिन्यासाठी आपण पाण्याची उपलब्धता बघून पिकं प्लॅन करू शकतो. हे खरीप मधलं आहे आणि त्याचबरोबर रब्बी मधलं आहे. मेज म्हणजे मका, ग्रीन पीस, वाटाणा, फ्लावर म्हणजे फ्लावर्स असतील किंवा सनफ्लावर पण असू शकेल, तूर आहे, बाजरी आहे, मूग आहे, हे पावसाळी पिकं आहेत. पावसाच्या पाण्यावरती पण हे येऊ शकतात. हुलगा कडधान्यामध्ये येतं, माहिती तुम्हाला हुलगा? बरेच आहेत कडधान्य. मूग, हुलगा, मटकी, चवळी किंवा अजून आता सध्याला बऱ्यापैकी काय असतं, काळे दाणे असतात त्याचे बघा, बऱ्याच ठिकाणी असतात. उडीद, उडीद माहिती आहे, पीक बघितलंय. उडीद असतं किंवा बाकीच्या अजून सूर्यफूल वगैरे बरेच, म्हणजे तेल बिया वगैरे भरपूर आहेत. करडईपर्यंत आहे, ज्याला पाणी खूप कमी लागतं. तुम्ही जास्त पाणी दिलं तर ते जळून जाईल. So accordingly they planned their crop, we can say area as well as number of plots, we can say. त्याचे कॅल्क्युलेशन्स आहेत बघा, डिटेल मध्ये त्यांनी काढलेलं आहे सगळं. एरिया अँड टाइप ऑफ क्रॉप प्रपोज फॉर 7-8 इन ग्रामसभा 25-11. 25-11 नंतर त्यांनी अवेलेबल वॉटरचं पाण्याचं नियोजन काय असेल ते बघितलेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे एवढं ग्राउंड लेवलला इम्प्लिमेंट करणं आणि सगळ्यांचं सहकार्य मिळणं, इट इज लिटल डिफिकल्ट, बट स्टील त्यांची सक्सेस स्टोरी त्यामुळेच आहे की त्यांनी बोरवेलवरती बंदी केली. काय रिझर्वेशन त्यांनी घेतलेले आहे की या पद्धतीनेच का म्हणजे पिकं घ्यायचे. त्याचबरोबर काही केस स्टडी त्यातले त्यांनी दाखवलेले आहेत की आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वॉटर अँड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जे हे टेक्निक सुद्धा त्यांनी बरोबर इम्प्लिमेंट केले. बोरवेल्स ज्या होत्या म्हणजे बऱ्यापैकी ज्या खोलीवर जातात जास्त खोल, त्या त्यांनी बंद केल्या. So after budget Gram Sabha decided to implement bore well blast technique BBT, an unconventional method developed by the Groundwater Surveys and Development Agency Government of Maharashtra in the village to increase groundwater storage and recharge, to improve strengthen source of drinking water exists along downstream of the watershed.
त्याचं लोकेशन हे सगळं महत्वाचं आहे. तुम्हाला पूर्ण त्याचा अभ्यास करावा लागेल की कुठल्या बोरवेलला बोर ब्लास्ट टेक्निक वापरायचं. आणि कन्व्हेन्शनल मेथड डेव्हलप्ड बाय द ग्राउंड वॉटर सर्व्हिस, GSDA ने ही मेथड डेव्हलप केली आहे. इन द विलेज टू इन्क्रीज ग्राउंड वॉटर स्टोरेज अँड रिचार्ज, टू इम्प्रूव्ह स्ट्रेंथन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर exist along downstream side of the watershed. The geophysical study of the village indicated that area above the Gautan is favorable for BBT to interconnect the upper and lower fractures to improve the groundwater storage aquifer system in the area. So here the statistics is given. About 103 bore wells of depth 5 to 18 meters were drilled by maintaining hydrostatic gradient 620 square meters of the land. Those bore wells are charged by ammonium nitrate based explosives and blasted to create artificial fractures and cracks in hard massive basalt formation. म्हणजे जिथं पाणी खाली जाऊ शकत नाही अशी त्यांनी जागा आयडेंटिफाय केल्या, बोरवेल्स घेतल्या. जनरली अप्पर एरियामध्ये ज्या आपल्या गावाचा जो स्लोप असेल त्यांनी वरच्या भागामध्ये अशा काही बोरवेल्स आयडेंटिफाय केल्या किंवा घेतल्या आणि तिथे बोर ब्लास्ट टेक्निक वापरलं. The borehole blast technique was selected for artificially deviating shallow aquifer water of micro watershed in SW to shallow watershed to microshed lying in the village shown in the figure 1. Micro watershed 1, then micro watershed number 2, नाही बोर करणं एक सिंपल प्रोसेस आहे. पहिल्यांदा आपण बोर घेऊ शकतो, पण त्यांना बोर ब्लास्ट करणं म्हणजे परत त्याच्यामध्ये एक्सप्लोजिव्ह करायचे सेपरेटली आणि स्फोट घडवायचे. बोर मध्ये आपण शक्यतो आपण काय करत नाही. हा, विहिरीमध्ये आपण जे ब्लास्टिंग करतो ना ते दगड काढण्यासाठी करतो, खोदण्यासाठी विहीर. पण इथं काय करतात ते खाली बोर मध्ये टाकतात एक्सप्लोजिव्ह आणि बोरच्या खालच्या भागातला जो रॉक स्ट्रक्चर आहे खोलीवरचं ते ढिल्ल मोकळं होणार, त्यातून पाणी आत शिरू शकणार, साठणार वगैरे. असं विहिरीमधलं आपण जे करतो ते तेवढ्या पुरतच असतं, छोट्या साईजचे असतात. त्याची एक्सप्लोजिव्हची क्वांटिटी जास्त असेल जेणेकरून ते जास्त प्रमाणामध्ये मोकळं होईल. आता हे काय होणार आहे की विहिरीमधलं आपण कंट्रोल ब्लास्टिंग असतं, म्हणजे इव्हन साईडची भिंत पडू नये एवढा पण काळजी घेतली जाते. बरोबर आहे. तुम्ही तिथे एक्सप्लोजिव्ह जास्त लावले तर जास्त पण पडून जाईल ना. लिमिटेड तेवढं त्याची कॅपॅसिटी असते. जे काही डेटोनेटर काय कांड्या ज्या असतात एक्सप्लोजिव्हच्या ठराविक पोटेन्शियल त्याची कॅपॅसिटी असते, त्याप्रमाणे तेवढ्या होल तेवढंच ते ओपन अप करतं. तशा पद्धतीने त्यांनी दाखवलेलं आहे त्याच्या डिटेल्समध्ये, कशा प्रकारे त्यांनी स्टडी केला, कशा पद्धतीने त्यांनी डेप्थ वगैरे मेंटेन केल्या आणि हे नंबर दिलेले आहेत, त्याप्रमाणे सेक्शन घेतलेला आहे त्याचा. त्याप्रमाणे त्यांनी स्लोपिंग प्रोफाईल असेल तर त्या पद्धतीने त्यांनी काय केलेलं आहे, डेप्थ पुढे पुढे वाढवत नाही खाली. दिसते तुम्हाला इथे. त्यांनी एक पूर्ण एरियाचा अभ्यास करून प्लॅन केलेला आहे सगळं. मे बी हा स्लोप असेल असा, त्या पद्धतीने मायक्रो वॉटरशेड 1, 2 आणि त्याप्रमाणे मग या भागामध्ये हे सगळं पाणी पर्क्युलेट होईल आणि या भागामध्ये अवेलेबल होईल. असं विलेज रोड आणि इथे काय दिलेलं आहे, डिस्ट्रिक्ट रोड. ओके. बोर ब्लास्ट टेक्निक वरती पण तुम्हाला थोडंसं विचारू शकतात, थोडक्यात लिहिता येईल तुम्हाला. एवढ्या डेप्थ मध्ये याची गरज नाही, पण जेवढं तुम्हाला समजेल तेवढं तुम्ही लिहू शकता. सो बोरवेल्स ऑफ vertical section of project is shown in figure 2. Yes. Pre-project water level of the hand pumps few meters south of the project area and other drinking water borewell north of the project area
with two irrigation dug wells were selected to monitor the impact of the project. म्हणजे इथं आय थिंक ह्या वेल आहेत, इथं जे हा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केल्यानंतर ह्या विहिरीवरती काय फरक पडतो, इथली पाण्याची लेवल किती कमी जास्त होते वगैरे, जास्त झाले असेल तर त्यातून त्यांना रिझल्ट मिळाला असेल की सक्सेसफुल झालं किंवा नाही. So bore wells of 150 millimeter diameter were drilled in 18 rows with 2 to 12 numbers. Depth of bore holes are decided such that hydraulic gradient is toward the drinking water source. The depth of bore wells are limited to shallow aquifer depth range of 5 to 18 meters. म्हणजे ह्या ज्या डेप्थ आहेत त्यांनी तर त्या पद्धतीने पाणी आपल्याला ज्या भागामध्ये न्यायचं आहे किंवा ज्या भागात विहीर आहे आपली त्या भागात येण्याच्या दृष्टीने असं प्लॅन केलेलं आहे. So boreholes are drilled by DTH air hammer rig. The collapsible portion of the borehole weathered hose cased with PVC pipe. The distance between boreholes that spacing 10 meters between 2 rows and 5 meters between the two boreholes. म्हणजे रोज आणि इन बिटवीन दोन बोरहोल जे घेतलेले आहेत त्याच्यामधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे. द बोरहोल्स आर अरेंज इन स्टॅगरिंग पॅटर्न. आफ्टर ड्रिलिंग ऑफ द बोरहोल सुटेबल स्लरी बेस एक्सप्लोजिव्ह वॉज सिलेक्टेड and lower in the borehole to be blasted. Control blasting is preferred. 83 millimeter diameter slurry explosive ammonium nitrate base with weight per bag 2.78 kg was used. Total 932 kg explosives was used. For each borehole, about 3 to 5 bags of explosives is put inside the borehole at different depths. On an average, about 2 bags are kept at the bottom, followed by sand streaming. Each explosive was connected through the detonating cord independently. Detonating cord coming out of each borehole is connected to each other in series, and finally one electrical detonator is used for firing. The short hole instantaneously fired with the help of firing cable and electrical exploder machine. Explosion at Hiware Bazar is done into 2 phases. On 13 July, uh, 48 bore wells was blasted and remaining 55 on 20th July 2007. हे बघा बोर ब्लास्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे तिथून उडाले सगळं बाहेर. So results. It has been observed that hard rocks shattered and fractures created show interconnectivity. Large sound of moving water was heard from the borehole and the water level of observation well increased to small extent. After the first phase of the blasting, impact on water level is not seen to the extent, but after second phase of blasting, water level is seen sudden rising, and after 40 days, rise of water level was about 12 meters and drinking water hand pump become free flowing. म्हणजे हँडपंपला पाणी आलं किंवा त्या पद्धतीने पाण्याचे मुवमेंट झाले असतील, पाणी एका जागेवर जमा झालं असेल आणि त्यांनी जे प्रोफाईल दिलेला आहे त्या पद्धतीने पाण्यात वाहून फ्लो तयार झाला आणि इनडायरेक्टली त्याचा फायदा त्यांना झालेला आहे. तुम्ही विहीर खोदलेला बघितलं माहिती आहे, ॲटलीस्ट गावाकडे विहीर खोदतात किंवा ते ब्लास्टिंग कसं करतात, ते सगळे ड्रिल मारल्यानंतर त्यात त्या डिटोनेटरच्या कांड्या टाकून वर एक वायर घेऊन येतात लांब आणि ट्रॅक्टर वगैरे असतं त्यांच्याकडे, बरोबर आहे, आणि ते मशीनने काहीतरी करंट तयार करतात असं फिरून बटन दाबलं की ब्लास्ट होतं. So after first phase of blasting, impact to the water level is not seen. Okay, the table number 1 and 2, thus the drinking water source become perennial. This is observed after post project study and reporting from the local people. A rise in water level is shown in plate. Okay, this project has benefited number of farmers like Navodile who were taking one crop like maize, millet, onion, pulse, rarely second crop as wheat. Now they are taking third crop like flowers, vegetables, pea, etc. Last year rainfall was 315 millimeter.
This year rainfall is 277 millimeter. Normally good rainfall in this area start from September onwards. म्हणजे माघारी मान्सूनचा जो काळ असतो तो आपल्या रेन शॅडो एरियामध्ये पडतो ज्वारीच्या वेळेस. Thus the project success is clearly seen in the form of rise of water level in the benefited area towards village, and water from one watershed aquifer is diverted to other by artificial fracturing. By borehole blast technique, thus the additional water that will made available from this BBT method is 1.3 crore liters, and per capita cost is 0.028 rupees असेल per liter. So monitoring of bore blast technique, water level वाढलेले असेल, ड्राय होती वेल, त्याला पाणी आलेलं आहे, इथं कमी पण झालेलं आहे, थोडं वाढलेलं दिसतंय. Depending upon the rainfall condition and this technique, it's observed that this technique has helped to provide dug well, खोदलेली विहीर. डग म्हणजे खोदणे, बोरवेल बोर घेतो आपण, डग म्हणजे खोदलेली विहीर. The project can be replicable provided suitable site is available, and there should not be restriction on strengthening only drinking water source, but it should be considered for strengthening of groundwater. Similarly, rainwater harvesting, 2 farm ponds and rainwater harvesting structures on the school building was constructed in village. This structure was constructed by school children to generate awareness and motivation for rainwater harvesting among the school children. Benefits acquired by implementing this project: groundwater storage is increased in the watershed of the village by constructing sewage water management system around the hand pumps of the village, helped to feed the water to plantation and animals. The innovative resolutions like ban on drilling of irrigational bore wells, implementation of watershed development works by Shrimadan by the villagers following the Panchasutris of ideal village motivated the society in other harvesting and watershed management. The water available from rainwater harvesting is 7 lakh liters, which is directly recharged to groundwater through drinking water borewell. The comprehensive development of watershed by constructing number of bandaras, percolation tank, farm ponds, CCT, etc., and also by adopting the unconventional measures like bore blast technique. The additional water is stored in the groundwater. The village to be manages groundwater properly to reduce the below poverty level. Just by giving water to farmers, we reduce BPL and also increase per capita income of the village from 800 to 24,000 rupees. थोडक्यात एखाद्या गावाची केस स्टडी लिहायची म्हटलं, तुम्ही हिवरे बाजारचं उदाहरण तुमचा विचारलं समजा की एक्सप्लेन द केस स्टडी ऑफ हिवरे बाजार इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल वॉटर सप्लाय वगैरे असं तुम्ही हे लिहू शकता की त्यांनी काय काम केलं, थोडक्यात त्यांनी बोर ब्लास्ट टेक्निक किंवा वॉटरशेड प्लॅनिंग मध्ये कसं काम केलं, सर्वे केला, दे डिसाइडेड दी पॉलिसी, त्यांची ते पंचसूत्री लिहिता येईल. म्हणजे ॲज अ केस स्टडी ऑफ हिवरे बाजार ज्यावेळेस म्हणतील, दॅट टाइम यू कॅन डिस्क्राईब ऑल दिस थिंग्स.
You can watch such videos part of our explaining about the success story of his village. Then we will see Palsoshi, Bhor. Here you can see their work, what work they have carried out. So the village Palsoshi is located about 60 kilometers south of the Pune and about 15 kilometers south from the Bhor town and is approachable throughout the year. Okay. Population 1000 आसपास आहे. Geomorphology. The village is located at the foothills of Sahyadri mountains ranges and is surrounded by the hills all sides. The village receives very high rainfall to the tune of 2000 millimeters. आता आपण हिवरे बाजारमध्ये किती पाऊस पडतो म्हणत होतो? अंदाजे रेंज तुमच्या लक्षात ठेवावं लागेल तुला बरं का? किती म्हणत होतो आपण हिवरे बाजारमध्ये? 200-300 मिलीमीटर. इथं बघा 2000 मिलीमीटर पडतो. म्हणजे तो वेस्टर्न घाटमध्ये आहे ना. भोर तालुका म्हणजे कुठं माहिती आहे पुण्यामधला? भोर आपलं भोरघाट नाही भोरघाट तिकडे समजा असेल किंवा मुंबई पुण्याच्या मध्ये असेल ना भोरघाट. तर भोर तो नाही किंवा तो बोर घाट आहे वेगळं वगैरे. भोर शहर म्हणजे आपलं भाटघर डॅम, निरादेवगड डॅम, वरंदा घाट वगैरे. पळसोशी हे लक्षात येते. पळसोशी गाव असेल इथं कुठंतरी खाली आतमध्ये आणि हे सगळे कंटूर दिसतात तुम्हाला. इथे डोंगर आहे ऍक्च्युली. पळसोशी या साईडला दिसते आणि ह्या साईडला पूर्ण असे डोंगर्स आहेत, हिल्स आहेत. हेच आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं कळेल तुम्हाला. असं लक्षात येत आहे. ते वाडगर धरण आहे, हे निरा देवघर आहे आणि हे पळसोशी. तर इथं तुम्हाला लक्षात येतच आहे की खूप हिली एरिया आहे. बरोबर आहे. पाणी पटकन वाहून जात असणार सगळं. ग्राउंड वॉटर मध्ये जाण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत आणि परत तिथला ग्राउंड वॉटर कसा स्टार्टा कसा आहे त्याच्यावर खूप काही डिपेंड आहे. म्हणून त्यांनी काही मेजर्स करून पाणी स्टोअर करून थोडक्यात पाणी अडवलेला केस स्टडी आपल्याला रेफर करता येईल. मोठमोठे डोंगर आहेत.
फक्त एक खालचा जो सपाट मधला जो भाग आहे व्हॅली मधला, तिथे थोडंसं पाणी असतं किंवा शेती वगैरे करू शकतात लोक. हे बाकीचे सगळे डोंगर जे आहेत तिथं काही जास्त पॉसिबल होत नाही आणि मे बी ते गव्हर्नमेंटच्या ताब्यात असतील, फॉरेस्ट म्हणून, रिझर्व्ह म्हणून. Similarly, you can see Hiware Bazar also. नगरच्या जवळ आहे, बरोबर आहे. पारनेर हा शिरूर सुपे नगर रोड, आणि त्याच्या साईडला ऑफ दिस रोड हे हिवरे बाजार आहे. बघताना तुमच्या लक्षात येतं की पूर्ण टेरेन तसा डोंगराळ किंवा माळरान वाटतंय, आणि त्यातनंही त्यांनी एवढं काम केलं असेल म्हणजे खूप चांगलं काम म्हणावं लागेल. कारण की बघताना असं वाटतं की इतर काही नसेल म्हणून जास्त. फरक जाणवतो तुम्हाला इकडे बघा, इरिगेटेड लँड आणि याच्यामधला जो फरक असेल तो तुम्ही बघू शकता. इथं नदीच्या कडेकडेला हे हिरवं हिरवं दिसते थोडस, बरोबर आहे. हे इरिगेशन आहे, आणि तोच बाकीचा भाग जिथं इरिगेशन पॉसिबल नाही तो भाग असा दिसतो ड्राय. त्या पद्धतीने हिवरे बाजार म्हटलं तर ड्राय वाटते बऱ्यापैकी. इकडे राहुरीकडे मुळा डॅम वगैरे आहे, परंतु लांब आहे तो. त्या भागामध्ये कुठली नदी नाहीये. नदी आपले ही बाकीचे भीमा नदी वगैरे ज्या आहेत त्या इकडूनच जातात, बरोबर आहे. इकडे उजनी धरण इथं आहे, आणि हा भाग तसा ड्राय आहे, म्हणजे नगरमधून सिनारीवर उगम पावते असं म्हणतो, बरोबर आहे. त्या पद्धतीने जसं पुरंदर जेजुरी वगैरे थोडासा आपला ड्राय एरिया आहे. On the same line, you can consider this as dry area, but still these visionary people planned something new so that water will be available for the villagers. इथे त्या पद्धतीने तुम्हाला बदल लक्षात येतील. सध्या परिस्थितीमध्ये काय बदल झाले ते पण बघता येतील आपल्याला, परंतु त्यांनी एफर्ट्स घेतले आणि काहीतरी बदल करायचा प्रयत्न केला. दॅट इज ऑल्सो ॲप्रिशिएबल. ग्रामीण पर्यटन केंद्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत. सो गव्हर्नमेंटच्या ज्या वेगवेगळ्या स्कीम असतात त्याच्यामधून करू शकतात असे वेगवेगळे कामं. त्यांचं ग्रामपंचायतचं ऑफिस वगैरे आहे. आता हे सुद्धा ॲडिशनल त्यांचे बिझनेस म्हणता येतील आपल्याला, की टू सपोर्ट ॲग्रिकल्चर, ॲडिशनल शेळी पालन किंवा स्मॉल बिझनेस लोक असे करत असतात. हे तिथलं असेल का नाही वाटत नाही. खूप ड्राय वाटतं पण एरिया. ड्राय एरियामध्ये बघा, या अंजीरची शेती चांगली होते, पेरूची सीजनल पिकं वगैरे घेऊ शकतात लोक. त्यामुळं त्या प्रकारचं हॉर्टिकल्चर किंवा ऑर्चर्ड्स डेव्हलप होतात. पुरंदरचं बघा, सीताफळ आणि अंजीरसाठी पुरंदर फेमस आहे. पाणी कमी असून सीजनल
रेनफेड म्हणू शकतो आपण बऱ्याच वेळा. पावसाच्या पाण्यावर सुद्धा पावसाळी सीझन मध्ये त्याच्यावरती उत्पादन मिळू शकतं आणि उन्हाळ्यामध्ये जास्त पाणी लागत नाही. काय मला वाटतं यात्रा वगैरे असावी, लोकांनी एकत्रित काहीतरी जेवण्यासाठी बनवलेलं दिसतंय. सो मॅक्झिमम फोटो जे आहे ते त्यांच्या ऑफिसचे दिसत आहेत तिथं. बघा गावामध्ये काय लिहिलंय बघा, जल बिना है सुना, पाणी बचाव प्रयास सब कोई करे वगैरे. म्हणजे जागृती, जनजागृती, पीपल पार्टिसिपेशन त्यांचं भरपूर आहे. टेरेन मध्ये तुम्हाला एलिव्हेशन दिसतात बघा सगळे. हा वेस्टर्न घाट जास्त असा उंच उंच दिसतोय. पद्धतीने तुम्हाला लक्षात येईल की आपलं मॅक्झिमम धरण जे आहेत ते असे वेस्टर्न घाटमध्ये सगळे. हे कोयना आहे, त्याच्या पुढे पुढे ओळीने एक 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 धरण आहे बघा असं खाली मध्ये. आणि याच्यामध्ये यातून ज्या नद्या येतात खाली, त्या इथपर्यंत खाली जाताना पाणी घेऊन येतात. त्याच्यावरचं ग्रॅव्हिटी बेस इरिगेशन सिस्टीम वगैरे आहे. परंतु यातनं पण काही गावं स्किप होतात, काही चढावर राहतात, नदी अशी बाजूने जाते, हा मधला भाग तसाच दुष्काळी राहतो. तुम्हाला मी जे ह्याचं सांगत होतो, दोंबलकवडी, त्यानंतर दोम डॅम वगैरे. हा हे आहे. हा दोंबलकवडी डॅम, हा दोम डॅम, बरोबर आहे. आता तुम्ही बघू शकता की हे भागर धरण आहे, हे निरा देवघर धरण आहे. तर याचे कॅनल्स वगैरे ह्याच व्हॅलीमधून जाणार खाली खाली. इरिगेशन फक्त इकडेच पॉसिबल आहे, बरोबर आहे. चढावरती इकडे येऊ शकत नाही. त्यांनी काय केलं की इथून टनेल काढले, इथं मोठी व्हॅली आहे, सॉरी डोंगर आहे, इथून टनेल करून पाणी इकडं काढलं आणि इथून हा भाग वरचा इरिगेट केला. म्हणजे हा आपला वाटार, सातारा, लोणंद वगैरे हा भाग आहे ना वरचा वरचा, जो हे वीर डॅम आहे,
आणि हे इरिगेशन दिसते तुम्हाला ग्रीन, राईट बँक कॅनल, लेफ्ट बँक कॅनल, राईट बँक कॅनल टुवर्ड्स फलटण, म्हणजे हे इरिगेशन दिसते तुम्हाला सगळं ग्रीन मधलं. आणि हा वरचा जो भाग होता सगळा, इथे मध्ये कुठेतरी वाटर दिसेल, आदरकी घाट, त्या घाटामधून हे पाणी येतं. म्हणजे इथून असं कडेकडेने ह्या इलिव्हेशनला, विचार करा की ह्या इलिव्हेशनला पाणी मिळालं असतं का असं, त्यांनी तेवढं प्लॅनिंग केलं, ह्या धरणातलं पाणी इकडे वळवलं. म्हणजे इथं खंबाटकी घाट आहे, हा खूप मोठा घाट आहे हा. तर इथून त्यांनी टनेल तयार करून पलीकडे पाणी काढलं. आणि मग त्याप्रमाणे इरिगेशन तयार केलं. म्हणजे हा बऱ्यापैकी हा भाग जो आहे तो ड्राय आहे बघा. विटा, मसवड, वडूज, दहीवडी, त्यानंतर इकडे जत, कवठे महाकाळ, इकडे एकदम मंगळवेढा, सांगोला पर्यंत हा भाग सगळा. आणि पुढे येतं ते मग याचं पोटेन्शियल कोणाचं येतं, हे सगळं भीमारीवरचं, इथून भीमारीवर जाते. त्यामुळे भीमारीवर सोलापूर, अक्कलकोट पुढे जाते. त्या पद्धतीने तुम्हाला असं काय त्याला डिस्ट्रीब्युटेड इरिगेशन दिसेल. हिरवं दिसतंय इरिगेशन किंवा ग्रीनरी आहे, बाकीचा भाग तो आहे तो ड्राय दिसतो. इथलं सुद्धा एक उदाहरण तुम्हाला सहज बघता येईल वॉटर सप्लाय रिलेटेड, की इथल्या बऱ्याच नद्या वरती हिमालयामध्ये उगम पाहून पाणी इकडे पाकिस्तानमध्ये पण जातं. सतलज, चिनाब, बियास वगैरे, सिंधू. तर त्यातलंच आपण काही प्रमाणामध्ये पाणी इथं हरियाणा, पंजाबमध्ये अडवून हा जो ड्राय एरिया आहे सगळा कॅनल राजस्थानचा, तर इथे पण कॅनल इरिगेशन केलेले सगळं, कॅनल आणलेले इंदिरा गांधी कॅनल म्हणून आहे. त्याचं पण तुम्ही लक्षात महत्व देऊ शकता की टोपोग्राफी कशी असेल, परंतु आपण प्लॅन करताना वेगळ्या गोष्टी थोड्या केल्या तर फरक पडतो. तर तेच हे गंगा नदी वगैरे आहे, त्यामुळे हा भाग तसा पूर्ण इरिगेटेड आहे. So village is located at the foothills of Sahyadri mountain ranges. The ground slope is very high, and as such runoff of the rainwater is very high. Consequently, the groundwater recharge is very low. म्हणून आपण ते लूज बोल्डर्स वगैरे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते तेवढ्यासाठी असतात की पळणाऱ्या पाण्याला थांबवायचं, सो दॅट ते काही प्रमाणामध्ये तरी जमिनीमध्ये जाईल. So beside this, basaltic rock formation in the village area is not favorable for groundwater recharge. The village area is drained mainly by one major streamlet which is seasonal in nature. So pre-project existing drinking water structures. 20-25 years old piped water supply scheme based on dug well as a source well, the rising main pipes damaged and leaking reservoir. त्यांनी विहीर खोदली असेल कुठेतरी एका ठिकाणी, पाणी सप्लाय केलं असेल, but that is also not in working condition. One borewell with hand pump borewell having low yield and inadequate in summer. Pre-project drinking water availability. The piped water supply scheme source sustainability was only up to March. Thereafter villages required tanker water. आपण चर्चा केलेली आहे बघा. Borewell with hand pump intermittent pumping after March, the village received less than 10 LPCD water from the existing drinking water source. LPCD म्हणजे काय? Liters per capita per day. So social impact due to lack of availability of water. No social functions such as marriage, annual fair, and social gatherings were held as existing structures cannot cater to the requirements of the drinking water to the population. A portion of population shifting to the nearby village for work and water. Livestock shifting to nearby areas having adequate drinking water. Refusal of giving brides to the village grooms. हा विचार केला का तुम्ही? म्हणजे इथपर्यंत प्रॉब्लेम्स असतात. एखाद्या भागामध्ये लोक सेटल व्हायचा विचार करतात, त्यावेळेस पाणी नाही म्हणून इन्कम नाही, त्या पद्धतीने डिपेंडन्सी वेगवेगळ्या प्रकारे स्प्रेड होते. सो स्प्रेड ऑफ इपिडेमिक ड्यू टू कंटॅमिनेटेड वॉटर ॲट दी ऑनसेट ऑफ मान्सून. Social mobilization to adopt rainwater harvesting measures.
So we will go through this case study in detail further. You also refer villagers fetching drinking water from the distant source, women crowding at the available drinking water source, pre-project completed rainwater harvesting structure, rainwater harvesting tank underutilization. त्यांनी काहीतरी ते कामं केले थोडक्यात सो दॅट त्यांना वर्षभर पाणी मिळेल ऍटलीस्ट ड्रिंकिंग पर्पजसाठी तरी.